በዚህ ቪዲዮ ያስኩላችሁ በፍሬሽማን ማቴማቲክስ መጽሐፍ ላይ የመጀመሪያው ቻፕተር ኤክሰርሳይዝ ሎጂክ ላይ ያለውን ኤክሰርሳይዝ ቱቶሪያል ለመስጠት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ጥያቄዎቹን መስራት እንጀምራለን። እንደምታዩት የመጀመሪያው ጥያቄ የፕሮፖዚሽኖችን ኢኩቫለንስ ቼክ ማድረግ ነው የሚጠይቀው። So question number 1A, it says that P and Q if and only if P is equivalent to P implies Q. So ምንድነው ቼክ የምናደርገው? የነዚህን ስቴትመንቶች ኢኩቫለንስ ነው። ይሄ ምልክት የሚያሳየን ሁለቱ ኢኩቫለንት መሆናቸውን አለመሆናቸውን ቼክ አድርጉ ነው የሚለው። Okay, it says that whether these statements are equivalent or not. So we can do this in two different ways. በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን። አንደኛው እሱ ጥያቄው በጠየቀው መሰረት ጥያቄው በጠየቀው መሰረት ያ ማለት በትሩዝ ቴብል ተጠቅማችሁ ስሩ ነው የሚለው። ትሩዝ ቴብልን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስንት ስቴትመንት ነው ያለው? ፒ እና ኪው ብቻ ናቸው፣ ሁለቱ ናቸው። one is conjunction, okay, the other is by implication and implication። እነዚህ ሶስቱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ምንም የሚጠይቀው የነዚህን የሶስቱን ፕሮፖዚሽኖች ሩሎቹን ማስታወስ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። የነዚህን የሶስቱን ሩሎች that means conjunction, okay, for P we have Q, we have P and Q, okay, P in conjunction with the other thing. ሌላው ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ሲኖሩን የሚኖሩን ኦልተርኔቲቮች ምን ያህል ናቸው? ኦኬ፣ ምን ያህል ኦልተርኔቲቭ ይኖረናል? ያ ማለት የትሩዝ ቴብሉ ማለት ነው። የትሩዝ ቴብሉ ኦልተርኔቲቮች ያ ማለት if you have only one proposition, okay, if you have a proposition, either it will be okay true or it will be false. ከፒ ቀጥሎ ኪው ካለ if we have q, then q whenever p is true, q can be true. Whenever p is true, q may be false. And the other alternatives, whenever p is false, q can be true or false. So we have how many alternatives for two propositions? We have four alternatives. ፕሮፖዚሽናችን ሶስት ከሆነ እዚህ ላይ ነው የምንቀጥለው። ለምሳሌ if we have a third proposition r, when both p and q are true, r may be true, this is one alternative, or r may be false. እንዲህ ያላችሁ so we will produce is in general for n propositions it is to the power of n. This is for two propositions. If we have one proposition to the power of 0 will be okay, to the power of 1 will be 2. That means true or false, no? True and false, no? If n is 2, then we have to the power of 2. Four alternatives. If n is 3, if our compound proposition is involving 3 propositions, then we will have to the power of 3, which is equal to 8 alternatives ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር በትሪ ዲያግራሙ እንዳሳየ ነው። so with this in mind ይሄንን ካለ ቴብሉን ለመስራት አንቸገርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ነው ያሉን። ቀጥታ እነዚህ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች የመጀመሪያው ትሩ ሲሆን ቅድም እንዳልኳችሁ አራት ኦልተርኔቲቭ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ፈርስት ሮ፣ ሰከንድ ሮ፣ ኦኬ፣ ሰርድ ሮ and fourth row. So the first is whenever p is true, this can be true or this can be false. And when p is false, that means if የመጀመሪያው proposition statement false ሲሆን ሁለተኛው አናቅም probability true እና false ነው ማለት ነው። so these are the two proposition። ከዛ በኋላ የምትመጡት እዚህ ጋር ነው conjunction ነው። ይሄን conjunction ሩሉ ምንድነው የሚለው?
ኤንድ ስንጠቀም ሁለት ፕሮፖዚሽን ኮምባይን ለማድረግ ኤንድ ስንጠቀም ትሩ የሚሆነው ሁለቱም ትሩ ሲሆኑ ነው። በተቀረው አማራጭ በሶስቱ አማራጭ ፎልስ ነው የሚሆነው። this is the definition of conjunction መመሪያው ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎልስ ታደርጋላችሁ። p and q by implies if and only if by implies p። ስለዚህ የሶስተኛው ኮለመን እና የአንደኛው ኮለመን እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ኮለመን p and t if and only if. So this will be true whenever both propositions have the same truth value. In this case, we can say that the proposition is true. In the rest of the two alternatives, then by implication is false. So with this in mind, ይህንን ህግ ይዘን እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? የመጀመሪያው ኮለመንና ሶስተኛው ኮለመንን በባይ ኢምፕሊኬሽን እናገናኛለን። ስለዚህ first row is true and true ነው። ስለዚህ we will have a true statement. then the second row false true ነው. this will be false. so ሶስተኛው row false ነው። ስለዚህ እሱም false ይሆናል። አራተኛውም false true ነው የሚሆነው። so this is true. false by implies false is true. again false by implies. finally p implies q ነው። p implies q የመጀመሪያው ኮለመን እና ሁለተኛው ኮለመን። ስለዚህ በመጀመሪያው ነው true implies true ነው። true implies false is false. false implies true is true. and false implies false is also true. Now we have finished our table. We can check whether the two compound propositions are equivalent or not. እንደምታዩት ሁለቱን ጨርሰናል። ኦኬ የተጠየቅነው ጥያቄ p and q by implies p is equivalent to check whether they are equivalent ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ኢኩቫለንስን ቼክ ስናደርግ እዚህ ጋር ምንድነው በእያንዳንዱ ኦልተርኔቲቭ ላይ የሁለቱን ስቴትመንቶች ኮምፔር እናደርጋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ትሩ ሲሆን ሁለተኛውም ትሩ ነው። first row is right. similarly second row is right. third row is again similar, and they have identical truth values for every choice of truth values that we have. ስለዚህ the two propositions are equivalent ማለት እንችላለን ማለት ነው። so with this way you can check whether okay ይሄ በቴብል መንገድ ቼክ አደረግን ማለት ነው። ግን ሌላ ሜተድም ተጠቅመን መስራት እንችላለን። using the rules of logical connectives ተጠቅመን ፕሮፖዚሽናችንን ዳይሬክትሊ አልጀብሪክ በሆነ መንገድ ቴብል ሳንጠቀም መስራት እንችላለን። ያ ማለት ለምሳሌ የተሰጠን ፕሮፖዚሽን ምንድነው? p and q by implies p and p implies q ነው የተሰጠን። ይሄንን ቼክ አድርጉ ነው የተባልነው። ኦኬ ሁለቱ ኢኩቫለንት ናቸው ወይ? አልጀብሪካሊ ቀጥታ የተማርናቸውን ሩሎች ተጠቅመን ለምሳሌ ከነዚህ ሩሎች ውስጥ አይዲዮፖተንት ኮሚቴቲቭ ሎስ አለ፣ አሼቲቭ ሎስ አለ፣ ዲስትሪቢዩቲቭ ሎስ ዲሞርጋንስ ሎስ አለ። ኢምፕሊመንት በማድረግ ሲምፕሊፋይ አድርገን we can check that our propositions are equivalent። ካልሆነም ደግሞ ኢኩቫለንት አይደሉም እንላለን። ኖርማሊ ቼክ አድርገናል። ለዚህ ጥያቄ በምን ቼክ አድርገናል? በቴብል ቼክ አድርገናል። አሁን ቀጥታ አልጀብሪክ በሆነ መንገድ ሩሎችን ተጠቅመን እነዚህ ቅድም ያየናቸው ሩሎችን ተጠቅመን p is equivalent with p ይላል። ሲምፕሊ በዲስቲንክሽን በኮንጀክሽን ሩል ተጠቅመን ቴብሉን ተጠቅመን ማየት እንችላለን። we know that also p and true is any proposition combined with tautology is the proposition itself or any proposition. ለምሳሌ we have p or true is equivalent with true by implication ማለት p implies q and q implies p ማለት ነው። ይሄ ከማን ጋር ኢኩቫለንት ነው? by definition p by implies q ነው። ያ ማለት እንመነዝረዋለን። ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ይሄንን ኦኬ እንመነዝረዋለን። ሲምፕሊፋይ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ማለት? ያ ማለት p by implies q is equivalent to p implies q and q implies p ነው። ይሄንን ብራኬት እናደርጋለን።
ሁለቱ በኤንድ ሲያያዙ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ህግ መሰረት ጥያቄያችን ጋር መተን ይህንን ወደዛ እንተርጉመዋለን ማለት ነው። ፒ ኤንድ ኪው ፎርዋርድ ኢምፕሊኬሽን ፒ እዚህ ጋር ብራኬት እንዘጋለን ኤንድ አዘር ሃፍ ኢዝ the second proposition implies ፒ ኤንድ ኪው ማለት ነው። በኢምፕሊኬሽንን ወደ ሁለት ኢምፕሊኬሽኖች ቀየር ነው ማለት ነው። ዘን ምንድነው የምናደርገው? የኢምፕሊኬሽን ህግ እንተገብራለን ማለት ነው። የኢምፕሊኬሽን ህግ ምንድነው? ፒ implies ኪው is equivalent to ይህንን ህግ ካስታወስን negation of p or q ያ ማለት implication changes to the negation of the first statement and ኮኔክቲቭ ይቀየራል ኦር ይሆንና ማለት ነው። ይሄ ህግ ኦልሬዲ ተምራችሁታል። ማለትም በቀላሉ በቴብል ማሳየት እንችላለን። ፒ አለ እዚህ ጋር ሌላ negation of p አለ q አለ then negation of p or q አለ then p implies q አለ። ፈንዳሜንታል ዲፊኒሽኑን ተጠቅመን እነዚህን ስቴትመንቶች ሁለቱ በአራተኛው እና በአምስተኛው ኮለመን ላይ ያሉ ስቴትመንቶችን ኢኩቫለንት መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ሲምፕሊ ይሄ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ስለሆነ ፎልስ ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ ይሆናል። ኪው ኢዝ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ኦኬ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው አሁን እዚህ ጋር ሁለተኛው ኮለመን እና ሶስተኛው ኮለመን ፎልስ ኦር ትሩ ኢት ኢዝ ትሩ false or false is false, true or true is true, and false or true is true. P implies Q ታውቁታላችሁ. It will be false only in the second combination when the first is true and the second is false. It will be false otherwise ለሁሉም true እናደርጋለን። So እንደምታዩት እነዚህ ፕሮፖዚሽኖች ኦኬ እነዚህ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት ናቸው። Because of this proof we say that these two propositions are equivalent. ኦኬ አንድ ሰው ይሄንን ማስታወስ አለበት ማለት ነው። ኦሬዲ በማትስ አንድ ጊዜ ፕሩፍ ከተደረገ ሁሉ ጊዜ እንደ ህግ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ይሄንን ህግ እንጠቀማለን እዚህ ጥያቄያችን ላይ ማለት ነው። so we will now ያመለት implication ወደ the negation of the first okay the negation of the first proposition which is the combination of p and q the negation of p or p ይሆናል። ይሄኛው ኦኬ ይሄ ብራኬት እንደዚህ ይሆናል and the first one also we will use the same rule for simplification p and q the first ላይ ይሄኛው ሰከንድ ስቴፓችን ነው። ሁለቱ ኢኩቫለንት ናቸው ማቴማቲካሊ they refer the same truth value ማለት ነው in general ምንም ሎጂካል ስህተት ካልሰራን ሁለቱ ኢኩቫለንት ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ እንቀጥላለን። The negation of P and Q, De Morgan's law. The negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. The negation of the first junction with the negation of the second. So, እዚህ ጋር እናደርጋለን the negation of the first which is P and the connective ይቀየራል Q. ከዛ ሌላ P አለን እዚህ ጋር because we have another here ሌላ ስላለን እንቀጥላለን። negation of P or ይሄኛው በምን ህግ ነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር ዲስጀንክሽን ያለን ይሄኛው ኮንጃክሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌሽን ኦፍ ፒ እና ፒ ስላሉን እነዚህን ብናገናኝ የሆነ ሲምፕሊፋይ የሚሆን ኤሌመንት እንዳለ ማወቅ አለብን። እነዚህን ሁለቱን ማገናኘት ብንችል ይሄን ለማገናኘት ሁለት ኮኔክቲቭስ ስለሆኑ ሁለት የተለያዩ እዚህ ጋር ዲስጀንክሽን አለን እዚህ ጋር ኮንጃክሽን አለን። ይሄ የምናደርገው ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ነው የምንጠቀመው ዲስጀንክሽን ኦቨር ኮንጃክሽን። ስለዚህ ወደ ሁለት ፕሮፖዚሽን እንቀይረዋለን። እነዚህ ኖቶች ናቸው የተማራችኋቸው ናቸው። እነዚህ መርሳት የለባችሁም እያንዳንዱ ቦታ ላይ ስለምትጠቀሙት ማለት ነው። so with that we just distribute negation of p into okay into second bracket p and negation of p or q then እንቀጥላለን። አሁን ቤዚክ የሆነ ሲምፕሊፊኬሽን ላይ ደርሰናል። ቤዚክ የሆነ ሲምፕሊፊኬሽን ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን then equivalent to ይሄ ሶስተኛ ስቴፓችን ነው። ሰርድ ስቴፕ አሁን ወደ ፎርዝ ስቴፕ እንሄዳለን። what do we have here እዚህ ጋር negation of p ነው። ኦኬ ሌላ እዚህ ጋር p አለ። this is disjunction እዚህ ጋርም disjunction ነው። ተመሳሳይ ኦፕሬተር ማን ነው ኮኔክቲቭ ነው ያለን ተመሳሳይ ኮኔክቲቭ ነው።
ኦር ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ኮኔክቲቭ ሲኖር ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው የምንጠቀመው ለሲምፕሊፊኬሽን? ኦኬ ለሲምፕሊፊኬሽን የምንጠቀመው አሶሺዬቲቪቲ ፕሮፐርቲ ነው። ዲስጀንክሽን ማንኛውም ኦፕሬሽን የሚሰራው ባይነሪ ነው። ማለትም አት ኤ ታይም ሁለት ነገሮችን ነው ኮምባይን ማድረግ የምንችለው ሁለት ነገሮችን። ይሄንን ላሳያችሁ በቀላሉ። ለምሳሌ 3 ቁጥሮች ቢሰጡን እነዚህ 3 ቁጥሮች በአንድ መደመር አንችልም። ትዕዛዝ ስንሰጥ ለአእምሯችን መጀመሪያ አንድን ከአራት ጋር ደምርልኝ ነው የምንለው። ስለዚህ 5 ይሆንልናል። ስለዚህ አንዱን ኦፕሬሽን ቀነስ ነው ማለት ነው። ይሄንን ኦፕሬሽን ቀነስ ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ኦፕሬተር እንተካለን ማለት ነው። -7 the result will be finally -2 ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምር this operation is directly ምንድን ነው የሚባለው? አሶሺዬቲቪቲ ፕሮፐርቲ ነው የምንባለው። ኮምፒውተሩም ብትጠቀሙ ካልኩሌተርም ቢሆን ማሽንም ሰውም ቢሆን ለአእምሯችን ሞጁላር ነው። የመጀመሪያውን አንድ ላይ ደምረህ ከሚቀጥለው ጋራ ውጤቱን ትደምራለህ። ወይም ማለት there are two ways to do this operation because of this is the first way P or Q or R ሶስቱን ስቴትመንቶች አንድ ላይ ማኒፑሌት ማድረግ ስለማንችል ኦኬ ተራ ያስፈልገዋል ማለት ነው። either you do it in this way or you do it with this procedure ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮሲጀር ወይም በሁለተኛው ፕሮሲጀር ብትሰሩትም ኢኩቫለንት ነው። that means in general P or Q or R is equivalent to P or Q or R equivalent to P or Q or R። ኮምፒውተርም ቢሆን 1 እና 4ን እንደደመራችሁ 5 ብሎ ሜሞሪው ላይ ይዛል። ከዛ የሚቀጥለውን ኦፕሬሽን ስትሰጡት ከ5 ጋራ የሚቀጥለውን ቁጥር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ህግ መሰረት እዚህ ጋር ኦኬ በአሶሺዬቲቪቲ ፕሮፐርቲ ምክንያት እሱ ስላለን እዚህ ጋር እንመጣና ኦኬ this will be equal to negation of P or negation of Q then end አለን እዚህ ጋር end ኦኬ negation of P or P እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው? this is always true ኦኬ this is always true any proposition P አለ ይሄ ፎልስ ሲሆን ይሄኛው ትሩ ይሆናል። ስለዚህ ኦር ብትጠቀሙ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው? this is equivalent true this is also equivalent to true for every proposition and P is any proposition ኦኬ ስለዚህ ሁሌ ትሩ ነው የሚሆነው። ይሄ ታውቶሎጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ይሄን ታውቶሎጂ አድርገን እንሄዳለን። ፕላስ እቺ ኤንድ አለች እቺኛው ኤንድ ኦኬ negation of P or Q then we will close the bracket so what do we have now? አምስተኛ ስቴፕ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር እቺኛው ማየት አለባችሁ ትሩ ታውቶሎጂ ኤንድ some other proposition in the bracket ነው። ማንኛውም proposition T and true it is T the proposition T but T or true is always tautology okay T is a proposition in this case በዚህ ህግ መሰረት ይሄኛው ኤንድ ስለሆነ ፕሮፖዚሽኑ ራሱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ T is any proposition እዚህ ጋር ይሄ ወዴት ይቃለላል ማለት ነው። this end okay negation of P or Q አለን ማለት ነው። ይሄኛው T ሪዲዩስ አደረግነው በዚህ ህግ ምክንያት ማለት ነው። የሌፍት ሳይዱ negation of P or P እዚህ ጋር ይቃለላለን። negation of P or P is always true ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። or negation of Q አምስተኛ ስቴፓችን ሁለት ብራኬቶችን ብቻ አስቀራለን ማለት ነው። በኤንድ የተያዙ ሁለት ኦኬ በኤንድ የተያዙ ሁለት ብራኬቶችን አስቀራለን። የመጀመሪያው ብራኬት is equivalent to tautology okay tautology with any proposition negation of Q is እዚህ ጋር ነው ቅድም የሰራ ነው። okay tautology with any proposition T is equivalent to tautology ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ታውቶሎጂ ይመጣልናል ማለት ነው። so this is tautology ይሄኛው ታውቶሎጂ ነው። then this is negation of and ይመጣል። ከዛ the other is negation of P or Q another simplification ይቀረናል። ያ simplification ምንድነው የሚሆነው? እዚሁ ህጉ እዚሁ አለ ማለት ነው። እዚሁ ጋር any proposition okay
any proposition here, and the tautology is the proposition itself. So finally we have negation of P or Q ማለት ነው። ሰባተኛ ስቴፕ ላይ negation of P or Q አመጣን። ይሄ የመጣው ፕሮፖዚሽን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ነው ይሄኛው ነው ከማ ጋር ኢኩቫለንት መሆነልን ከኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ጋር ኢኩቫለንት ሆነልን። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ እዚህ ጋር የሰራ ነው ማለት ነው። በዚህ ቴብል የሰራ ነው። So with this table we have proved that this proposition is equivalent to P implies Q. So finally proposition A ከማ ጋር ኢኩቫለንት ነው። It is the same as the first proposition implies second proposition. So this is our final. So algebraically ሩሎቹን ብቻ ተጠቅመን ሁለቱ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት መሆናቸውን አሳይተናል። So that means therefore we can conclude that P and Q by implies P is the same P here. ይሄ proposition ነው is equivalent to P implies. ምን ማለት ነው ይሄ? ለምሳሌ if P is true, okay, P is true and Q is false, ምን ይሆናል? ይሄ ምን ይሆናል? አንድ አማራጭ ነው። አንድ አማራጭ ሁለቱ እኩል መምጣት አለባቸው ማለት ነው። P ትሩ ነው ብለናል። ትሩ and Q false ነው ብለናል። by implies P is true ነው ብለናል። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ዳሽ አርጉትና P implies Q. What is P? True. What is Q? Implies false. አንድ አማራጭ ብቻ ነው የወሰነው። በህጉ መሰረት true and false ነው ሁሌ። by implies true. እዚህ ጋር ደግሞ true implies false. You know that this is false, always false. So this is by implication. by implication ሁለት የተለያየ truth value ከሆነ ሁልጊዜ false ነው። ስለዚህ እዚህም false አገኘ። ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ? ሁለቱ እዚህ ዳሽ ያደረግነው ሁለቱ ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። just as an example ማለት ነው። ስለዚህ አልጀብሪካሊ ሜተድም ተጠቅመን እንደዚህ ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ሁለቱ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት መሆናቸው። ወይም ደግሞ ጥያቄው ባዘዘን መሰረት ታቡላር መንገድ ተጠቅመን እዚህ ጋር ጥያቄው ያዘዘን ታቡላር መንገድ ነው የሚለው ታቡላር መንገድም ተጠቅመን እንደዚህ ሁለቱ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት መሆናቸውን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.1 ጥያቄ ቁጥር 1 ፓርት ቢ መስራት እንሞክራለን። So we have three propositions P, Q and R. Okay. ኢኩቫለንት መሆናቸውን ቼክ አድርጉ ነው የሚለው ማናማ። We have to check that P implies Q or R is equivalent to negation of Q implies negation of P or R. So as we have እንደምታስታውሱት ሶስት ፕሮፖዚሽኖች ሲሆኑ to the power of 3 which is 8 alternatives ይኖራሉ አማራጮች ይኖራሉ ማለትም የትሩዝ ቫሉ ኮምቢኔሽንስ ማለት ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ፕሮፖዚሽን ትሩ ሲሆን ለምሳሌ ሁለተኛው ኪው ምን አይነት አማራጭ አለው? የመጀመሪያው ትሩ ሲሆን ኪው ትሩ መሆን ይችላል ወይም ፎልስ ሊሆን ይችላል። again R ደግሞ እንደዛው ትሩና ፎልስ የመሆን አማራጭ አለው ማለት ነው። ስለዚህ R you can see that it can be true or false. So whenever P is true and Q is true, R can be true or false. Whenever እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ P true ሲሆን Q false ሊሆን ይችላል። Q false ሲሆን ኦኬ R true ሊሆን ይችላል or false ሊሆን ይችላል። Similarly P false ሆኖ Q true ወይም false ሊሆን ይችላል። Similarly R እንደዛው true false ሊሆን ይችላል። So we have
the number of alternatives will be 8 ማለት ነው። ኦኬ የነምበሩ ኦልተርኔቲቫችን 8 ነው የሚሆነው። ማን ነው? እዚህ ጋር አንድ አለ 2 3 4 5 6 7 8 ሶ ይሄን ትሪ ዲያግራም ነው ድሮ የምታደርጉት ማለት ነው። 3 ፕሮፖዚሽኖች ከሆኑ እነዚህን ትሪ ዲያግራም ስለዚህ ይሄንን ትሪ ዲያግራም ተጠቅመን ስቴትመንቶቹን በቴብል እንደሚጠየቀን ዩዝ ትሩዝ ቴብል ስለሚል ኦኬ ትሩዝ ቴብል ነው የሚለው ትሩዝ ቴብል ተጠቅመን ሲምፕሊ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ቼክ ማድረግ እንችላለን ግን ማማን ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው የሚለውን እያንዳንዱ ሶ to the power of 3 is 8 ማለት ቴብሉን ስንሰራ ኦኬ ቴብሉን ስንሰራ 8 ሮዎች ይኖሩናል ማለት ነው። 8 ሮዎች ወደ ታች 1 2 3 4 እያልን እስከ 8 ድረስ እንወርዳለን ማለት ነው። ነገር ግን ቴብል ማለት ሌንግዝ እና ዊድዝ ስለሆነ ወደ ጎን ደግሞ ኮለመን እየሰራን ነው የምንሄደው። እነዚህ ኮለመኖች ዲተርማይን የሚደረጉት ባለን የኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን መጠን ነው። ሶሪ ኮምፓውንድ እና ሲምፕል ፕሮፖዚሽን መጠን ነው። ለምሳሌ ሲንግል ብቻ ስንት አለን? 4 አለን። ሶሪ 3 አለን። ፒ ኪው እና አር ኦኬ ኮምፓውንድ ደግሞ ስንት አለን? ኦኬ ፒ አለ እዚህ ጋር ሲምፕል ማለት ነው። ኪው አለ አር አለ። ሌላ ኮምፓውንድ ስንት ማን አለ? ኪው ኦር አር አንድ ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኦር አር አናዘር ነው። ኦኬ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ሌላ ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ሌላ ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር አር ሌላ ነው። ሲሚላርሊ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ the bracket is another ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኮለመኖች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ኮንስትራክት ስታደርጉ ቼክ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ስራ ልትሰሩ ስትሉ እነዚህን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። what is ሮዎቹ በማን ነው የሚሞሉት እና ኮለመኖቹ በማን ነው የሚሞሉት የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ኦኬ ያንን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሮ ላይ ማን ነው የሚገባው? ሁለተኛው መጀመሪያው ኮለመን ላይ ማን ነው የሚገባው? ኦኬ ፒ ኪው አር እያልን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኔጌሽን ኦፍ አር ካለ እንደዛው እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ኪው ኦር አር አለ እያለ ወደ ጎን ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ታች ደግሞ ትሩ ምናምን የምንለው ትሩዝ ቫሉን የምንደረድርበት ማለት ነው። ሶ ሌላ ማን ያለ እዚህ ጋር ፒ አለ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ። ወደ አሁን ኮለመኖቹን እንሞላለን። ኮለመኖቹን ያ ማለት ለምሳሌ 3 ፕሮፖዚሽን ስለሆኑ የመጀመሪያው ትሩ 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 ኦኬ ፎር ሲምፕሊፊኬሽን ብዙ ጊዜ እንዳትሸወዱ የመጀመሪያው 8 መስመር ነው ያለን ብለናል። 8 መስመር ነው። እነዚህን 8 መስመሮች ኦኬ የመጀመሪያው ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው 5 6 7 8 እነዚህ 8 ሮዎች ናቸው። ኮለመኖች ደግሞ በዚህ ጋር ይቀጥላሉ ማለት ነው ወደ ጎን። እዚህ ፎልስ 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 ከዛ እነዚህ ሁለት ሁለት እያደረግን እንሄዳለን። ሁለት ሁለት ኦኬ ሁለት ሁለት ያ ማለት ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ኦልተርኔቲቭሊ እየቀያየርን ማለት ነው። ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ this is for አር ደግሞ አንዳንድ ኦኬ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ስለዚህ 8ቱን አማራጮች እነዚህ ናቸው። you can see that 3 ሮዎች አሉ 3 ፎልሶች መጨረሻ ላይ አሉ። በዚህ መልኩ ኮንስትራክት ታደርጋላችሁ። what about the column ኮለመኑን ለመስራት እንደምታዩት ፒ አለ እንዳልኳችሁ ፒ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ይቀጥላል። ኔጌሽን ኦፍ ኪው አለ
negation of q ሌላ ማን አለ q or r አለ negation of p or r አለ p implies q or r አለ then finally negation of q implies okay negation of p or r አለ ማለት ስለዚህ እነዚህን ትሰራላችሁ so what is the negation of p p is already determined አራት true መደዳ አለ then አራት false ትቀጥላላችሁ አራት false አራት true okay false false then true 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 negation of q ሁለት false ከዛ በኋላ ሁለት false ሁለት true okay የq negation ማለት ነው false false true true q or r እንሰራለን q or r ማለት ሁለተኛው ኮለመን እና ሶስተኛው ኮለመን okay true or true true or true is true okay true or false true false or true true false or false false true or true 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 or false እየተከታተላችሁኝ እንደሆነ አስባለሁ ምናልባት ይሄም ትሩ ነው የሚሆነው ሁለተኛውና ሶስተኛው እዚህ ጋር ፎልስ ይሆናል ስለዚህ ሁለት ኮምቢኔሽን ኦፍ ፎልስ ብቻ ስላሉ ነው ኦኬ ፎልስ የሚሆነው እዚህ ጋር ፎልስ አለ ሌላ እዚህ ጋር ፎልስ አለ ኦኬ እዚህ ጋር ፎልስ አለ ሌላ ፎልስ አለ ስለዚህ ዲስጀንክሽን ወይም ኦር ኮኔክቲቭ ፎልስ የሚሆነው ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑ ነው ሌላ ኮምቢኔሽን እንደምታዩት የተለያዩ ስለሆኑ ትሩ ይሆናል ማለት ነው so this is for q or r ሌላ negation of p or r negation of p አራተኛው ኮለመን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት r ደግሞ ሶስተኛው ኮለመን ነው ይሄንን ነው የምንሰራው ስለዚህ true or false እዚህ ጋር true ነው false or false false ይመጣል እዚህ ጋር true or false true false or false false true 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 እዚህ መስመር ላይ true false true 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 false true true now p implies አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል ኦኬ ይሄንን ነው የምንሰራው p implies q or r p implies q or r ስለዚህ እንቀጥላለን p የመጀመሪያው ኮለመን ነው q or r ደግሞ ስድስተኛው ኮለመን ነው ስለዚህ የመጀመሪያውና ስድስተኛው ኮለመን ነው የምንሰሩት ኦኬ ሌት ሚ ስንጀምር true implies true okay true implies true true second row true implies true again true third row true implies true true fourth row true implies false false fifth row false implies true true ስድስተኛው row false implies true true ሰባተኛው row false implies true again true ስምንተኛው row ላይ false implies false again true ነው ስለዚህ እስካሁን አንድ false ነው ያገኘነው ቼክ እናደርጋለን የመጨረሻው ሁለተኛው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽናችን የሁለተኛው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን የመጨረሻው ሁለተኛው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ስራለን ኦኬ negation of q negation of q p or r negation of p or r ሰባተኛው ኮለመን ነው ስለዚህ አምስተኛውና false implies true which is true false implies false true true implies true true false implies negation of አራተኛው ላይ
እዚህ ጋር true implies false, which is false. False implies true. True. Again, false implies true. True. ቀጥላለን true implies true. True. ስምንተኛው መስመር ላይ true implies true. Okay, true. Now we have finished our table. ቴብላችን ስንት ሮ አለው? ስንት ኮለመን አለው? ማይንድ ዩ እዚህ ጋር አንድ ጠቃሚ ነገር ምንድነው? ኮለመኖቹን አይዴንቲፋይ ማድረግ ጥሩ ነው። ሮዎቹ ከ1 እስከ 8 ናቸው። ኮለመኖቹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ኮለመኖች አሉ። እነዚህ 7 ኮለመኖች የሰራናቸው 8 እና 9ን ኮለመን ለመስራት ነው። ይሄን ለመስራት ይሄን 8 እና 9 ማለት ማን ናቸው? ሁለቱ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን በኤክሰርሳይሱ ፓርት ቢ ላይ ጥያቄ ቁጥር 1 ፓርት ቢ ላይ ሁለቱ ቼክ አድርጉ። የነዚህን የሁለቱን የዚህና የዚህን ቼክ አድርጉ የተባልነው ኦኬ 8ኛ ኮለመን እና 9ኛ ኮለመን ነው። ስለዚህ እነዚህን መስመር በመስመር ቼክ ታደርጋላችሁ ኢኩቫለንት መሆኑ። ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ካላቸው 8ቱም መስመር ላይ ስለዚህ ሁለቱ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት ናቸው እንላለን። እንደምናየው የመጀመሪያው ላይን ላይ ትሩ ነው፣ ሁለተኛው ላይን ትሩ ነው፣ ሶስተኛው ላይን ትሩ ነው፣ አራተኛው ላይን ፎልስ ኢትስ ኦኬ እስካሁን ጥሩ ነው። አምስተኛውም ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ነው፣ ስድስተኛውም ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ነው፣ ሰባተኛውም ስምንተኛውም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምን conclude according to our table, okay, we can conclude that okay the two propositions, the given propositions are equivalent. Okay, since every line of combination of truth values are the same, we conclude that the two propositions, the given propositions are equivalent ማለት ነው። so okay ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ሌሎቹንም ጥያቄዎች መሞከር ትችላላችሁ። እኔ ፎሎ ያደረኩትን መንገዶች ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ጥያቄውን አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ሌላ የተሰጡት ዲፊኒሽኖች፣ ህጎቹ፣ ሩሎቹ፣ ኢኩቫለንስ የተሰጡት እነዛ የተለያዩ ህጎችን እየተመላለሳችሁ ቢሆን ሪቫይዝ እያደረጋችሁ በእያንዳንዱ መስመር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በቴብል መንገድ ፕሩፍ አድርጉ የተባለውን እንደዚህ መስራት እንችላለን። ፓርት ሲ፣ ፓርት ዲ እና ፓርት ኤ ኤክሰርሳይዝ አድርጉና ኮመንት አድርጉልኝ። ኩዌስችን ነምበር 1 ፓርት ሲ፣ ፓርት ዲ እና ፓርት ኢ በምትፈልጉት ሜተድ አልጀብሪክ ሜተድ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ እንደሰራሁት፣ ወይም ደግሞ በታቡላር መንገድ ጥያቄው ሪኳየር እንዳደረገው እንደጠየቃችሁ ቼክ አድርጉትና እንትን አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉልኝ። ታንክ ዩ